я хотел сказать вот что. Я Elena? знаю, я слышно? Да, слышно. Ну, я знаю, что я есть, и такое ощущение, что это I cannot hear you. меня не слышно. Yeah, sometimes you have to switch it on. Recording. Здравствуйте. Sorry. Здравствуйте, Настя, здравствуйте, Цезарь. Я хотел просто поделиться вот чем. Я знаю, что я есть, и, в общем-то, этого достаточно. Вот. Это все, да? Глупо. Ну, как-то так. It is enough. So, is that it? No, Нет. this I amness also has a source. У я ясности тоже есть источник. The amness is absent in deep sleep. Я ясность отсутствует глубоко в сне. Knowledge of being, knowledge of existence. Знание бытия, знание существования. If you hold it, Если вы удерживаете then его, its source will reveal itself. то тогда открывается источник этого. Понятно. Ну, я как бы из своего опыта понял, что вообще как раз когда уходят какие-либо усилия пытаться быть тем, кто ты есть, тогда у тебя получается быть тем, ну, у тебя начинает получаться, скажем так, быть кто ты есть. From my experience, I can say that when you drop any attempt to be what you are, then you manage to be what you are. You don't know what you are Вы не знаете, что вы есть yet. пока что. Окей. I am is not the absolute reality. Я есть — это не абсолютная реальность. The reflection of the absolute reality. Это ее отражение. I amness is absent in deep sleep. Yes or no? В глубоком сне я ясность отсутствует. Верно или нет? Да, думаю, да. Отсутствует. Ну, ладно. Ну, как вы говорили, Цезарь, оно показывает само по себе, скажем так, когда оно сочтет нужным. Вот, а от человека не As зависит. you said, it reveals itself by itself when it thinks it's right. When what? When it thinks it is right at the right moment, at the right time. No, when the mind is free from a heavy load of concepts and desires. Тогда, когда ум свободен от концепций и желаний. Ясно. Цезарь, еще я хотел кое-чем поделиться. И есть такое, как мнение, не мнение, то, что каждый миг жизни ты, то есть мысль, рождается и появляется. То есть нет тебя постоянного, а есть мысль, которая появляется и умирает каждый миг. Как бы это иллюзия, что ты постоянен. Есть такое, да? There is a theory that says that you, as a thought, get born and die every particular moment. Is that true? Yes. Да. Спасибо. Да, интересный феномен. The absolute will reveal itself when the I or this I am loses the identity with the body completely. Абсолют открывает себя тогда, когда это я есть, полностью теряет отождествление с телом. And then you know that you are that. Когда вы знаете, что вы есть то, Then you regain your identity with that. вы восстанавливаете свою идентичность. That this I is identical with the self. Это я идентично истинному я. That this I doesn't have separate existence. Это я не
отдельно. Ну ладно, будем ждать, надеяться. Произойдет, не произойдет. Случится, не случится. Keep on waiting and Кто его hope. знает. If you're waiting or hoping, you're not still. You want something. Если вы ждете и надеетесь, то тогда вы не в покое, вы чего-то хотите. What Ну you да, want, кстати. what you want is there. То, чего вы хотите, уже есть. What you want is a power that allows you to say, I want that. То, чего вы хотите, это та сила, которая позволяет вам говорить, я хочу этого. Without that power, you cannot be. Без этой силы вы не можете быть. Even if somebody denies that power, is using that power to deny the existence of that power. Даже если кто-то отрицает существование этой силы, они делают это, используя эту силу. Only when you stop playing with your mind, then the mind becomes still. Только тогда, когда вы закончите играть со своим умом, ум станет спокойным. When it becomes still, then it drops. It loses the identity with the body. И когда он становится спокойным, он отпадает, он теряет отождествление с телом. And then, as I said before, the absolute will reveal itself by itself to itself as your own self. И тогда, когда, как я уже говорила, Абсолют открывает себя самому себе, сам по себе, как Until Абсолют, reveals itself by itself to itself as your own self. как ваше я. Until then, you cannot say that you know who you are. До этих пор вы не можете сказать, что вы знаете, кто вы. I mean, you can say it, but you don't know it. Ну, то есть вы можете говорить, конечно, это, но вы не будете знать. For you will be a thought. М? For you, it will be a Для thought, вас это будет мыслью, not a fact. не фактом. Мгм. Ну да. Я как-то недавно сидел и сидел для того, чтобы быть тем, кто я есть, около часа. И ко мне ну, как-то почему-то пришло действительно такое понимание, что, ну, наверное, интуитивное, конечно, но то, что есть сила, и я и есть эта сила, но не то, что как привык думать, что я мысли. Сила рождает мысли, но я не являюсь мыслями, я являюсь этой силой. Once I sat down for an hour to be what I am, and within this hour, some kind of intuitive knowledge came that I'm not the thoughts that I'm used to consider myself to be, but That's, the power that produces the thoughts. yeah, but you don't know that because this power hasn't yet revealed to you. Да, но вы этого не знаете, потому что эта сила, она еще не открыла себя вам. So all that is thought. Все это мысль. Мгм. Ну да. Да. Хорошо. Otherwise, this Не conversation будем- will otherwise this conversation will never take place. В противном случае этот разговор бы и не состоялся. Мгм. Для меня было сложно сегодня, как сказать, скажем так, найти того, кто осознает, чтобы обратить на него внимание. It was difficult Сейчас for я- me Мгм. today to find the one who is aware so I can transfer my attention to it. The one that is talking says, I cannot find the one that is talking. Again, The one that cannot find the one that is talking. the one that The is one that aware. is talking is the one that says that he cannot find the one that is talking. Тот, кто говорит, это тот же самый, кто говорит, что я не могу найти того, кто говорит. Again, понял. you're playing with your mind again, Вы играете со своим умом опять. unconsciously, of course.
и осознанно. Спасибо. You know that you are, yes or no? Вы знаете, что вы есть, да или нет? Ну да. So Знаю. you know I am. Вы знаете, я есть. Then give your undivided attention Все свое внимание to that knowledge I am. отдайте этому знанию я есть. Don't wait anything out of it. Не ожидайте ничего. Don't expect anything. The self will take you by surprise. Истинное я застанет вас врасплох. It comes unexpected, Оно приходит неожиданно. unexpectedly. Тедли. Not even wait for it. Не ждите этого даже. Мгм. Нет, это я могу. Но я не уверен, что я правильно осознаю вот это «я есть». Звучит, конечно, странно, но I'm так. not sure that the way I am aware of this I am is the right way to be aware of it. You are already aware that you are. Вы уже осознаете, что вы есть. Да. Так, блин. Чё, может, я не осознаю тогда? Такое не может быть. Если я разговариваю, значит, я есть. Can be not aware of it. You're still playing game now. You're being clever now. Все еще вы играете, ум ваш играет, и вы пытаетесь как-то умничать. М. Окей. You fix your attention on your own self, your own sense of self. That's all. Уместите свое внимание, зафиксируйте его на своем ощущении себя, на чувстве я. And then you keep quiet. Оставайтесь тихим. Получается вроде. Это самое начало. Спасибо, Цезарь.
Miguel, creo que Sí, hola, buenas. Mira, no he podido arreglar todavía lo del ordenador, entonces estoy entrando con el móvil también. No sé si me veis aquí. Bueno, mi pregunta es relativa al otro día que hablaste un poco de tu biografía, bueno, de tu recorrido espiritual, entre comillas, ¿no? Y hubo un punto en que dijiste que, digamos, que estabas tan harto, bueno, o tan sufriendo tanto, ¿no? Con respecto a la existencia personal y demás, que no querías nada del mundo, no querías nada de nadie, que me recordaba palabras de Nisargadatta al respecto, ¿no? Que decía que cuando uno no quiere nada del mundo, ni de sí mismo, ni de nadie, la verdad viene por sí sola, ¿no? Digamos. Pero además decías que además de eso había como una fe profunda en un poder superior, ¿no? O sea, se juntaba el desapego intenso junto con la fe, digamos. Y el otro día, escuchando a un maestro, curiosamente decía que, bueno, las prácticas espirituales que en realidad no servían. O sea, lo que servía era una voluntad o un acto de decisión de querer la verdad. Pero decía que el problema es que estamos enamorados de nuestra vida, que en realidad es la mente, ¿no? Es la mente personal. Y eso nos impide, incluso en el caso de un buscador, es como que dice que sí con la boca pequeña, hace un montón de prácticas, pero realmente no está tomada una decisión firme con respecto a eso, ¿no? Y decía que, bueno, pues todas las prácticas en realidad, como mucho, sirven para prepararse para tomar esa decisión irrevocable. Quería saber tu opinión con respecto a esto. es correcto. Es correcto. La verdad o verdad es otro nombre para el absoluto. Y se revela cuando el buscador no quiere nada, incluyendo saber la verdad. Pero en ese caso, digamos, bueno, al final esa decisión también no es algo que se pueda elegir. O sea, se tiene, no se tiene, pero ¿cómo distinguir eso de creer que uno sí que tiene la verdad? El buscador ni siquiera puede tener la voluntad de buscar, está buscando por la voluntad del absoluto. Busca el absoluto por la voluntad del absoluto. Luego tampoco hay nada que hacer al respecto. En ¿Qué cuanto hace? a, no sé, porque es que está la paradoja esa de que, por una parte, digamos, un ñani anima a hacer todos los esfuerzos posibles, como si eso sirviera de algo, y a la vez te dice que digamos, la liberación o la revelación del absoluto no es causado por nada, más que en todo caso, por la propia decisión del absoluto. Bueno, si se puede llamar así, no hay decisión en el absoluto, pero... Intenta mantener la mente quieta a ver cómo te va. De una u otra manera va a ver que conscientemente llevar la atención del pensamiento al pensador. A eso se le llama esfuerzo, práctica o indagación.
Claro, pero te hacía la primera pregunta porque pongamos que se hace eso durante 20 años, ¿no? Y no hay resultados. No, 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 no. Si se lleva Y a cabo luego hay alguien que te dice, es sí, cuestión sí. de voluntad, un acto de voluntad. O sea, ¿cómo cuadra eso? Digamos, de la práctica meditativa con el hecho de que al final lo que cuenta es una voluntad. La voluntad es la de mantenerse quieto. Ajá. O sea, la voluntad de buscar la verdad, Y verdadera de buscar la verdad, toma esa tengo, forma de quedarse. tengo la voluntad de olvidarme de todo y no querer nada. ¿Dónde están esos? Que están dispuestos a no solamente dejarlo todo, sino a sí mismos. Y si alguien tuviera esa, espontáneamente, digamos, esa voluntad, pero sin hacer ninguna práctica ni de atención al eso, Así, sucede así. sí, de manera espontánea y no. Claro, Mm. el absoluto se revela, nadie puede hacer que se revele el absoluto. Pero, ¿qué es lo que hace que el hecho de que uno esté interesado en el mundo haga que no sea factible lo otro? Las O ideas sea, el preconcebidas. interés por el mundo, por la mente, digamos, ancla ahí al mundo y impide digamos, el viaje, digamos, entre comillas, de la conciencia al absoluto. O como, El interés por el mundo mismo. La idea de que hay algo o alguien en el mundo que me va a hacer feliz. Cuando obtenga algo o alguien, o cuando me deshaga de algo o alguien, entonces voy a ser feliz. Entonces estoy buscando algo o alguien, o estoy buscando deshacerme de algo o de alguien. Esa búsqueda es el obstáculo. Si hay que buscar algo, es al que busca, que quiere decir poner la atención en el que busca. O mantenerse como el que busca sin buscar nada. digamos que sería la expectativa, entonces, de algo más de lo que ya está aquí. Creer más de lo que ya está aquí, ¿correcto? Mm. Creer más de lo que ya es. Y no puede haber más de lo que ya es. Uf. Pero lo que estamos viendo no es, ¿Perdón? digamos, cuando dices querer más de lo que ya es, no te refieres a las formas visibles, a los eventos, Sí, sí, lo que estás percibiendo a través de los sentidos. pero eso no es. No es, quiere decir que no es separado, no quiere decir que no sea, que no exista. Cuando escuchas a Ah, cualquier persona o leas en cualquier libro, no es, no existe, quiere decir que no es separado, no existe como separado. o sea, que no es algo o alguien, digamos. ¿Qué cosa? Quiero decir que el hecho de decir que existe algo o existe alguien implica que está separado ya. Pues si no, no podrías decir. Existe o no existe, real, ilusión, ignorancia, realización, todo eso son pensamientos, hay que deshacerse de todos ellos. Mm. La mente tiene que quedarse libre de pensamiento. El primer pensamiento que surge en la mente es el pensamiento yo soy el cuerpo, yo el pensamiento yo. Con respecto a esto del yo soy el cuerpo,
bueno, en un escrito que tienes ahí de libros, de esos dos pequeños compendios hay que... en tu caso particular, en tu enseñanza, cuando dices cuerpo no te refieres a lo que es al cuerpo humano, sino a la totalidad de lo percibido. Correcto. Vale. O sea, identificarse... Pero claro, si alguien se identifica con el cuerpo concretamente, sería más o menos lo mismo que identificarse con la totalidad de lo que percibes. ¿Es el No, mismo si efecto? te desidentificas con el cuerpo, entonces tú eres la totalidad. Después que sabes de que tú eres la totalidad, de que la mente es todo, entonces se revela la fuente de la mente, que es la fuente de todo. Pero si te desidentificas del cuerpo, ¿no caerías en la identificación con todo lo percibido? No, O sea, no, eso se llama no dualidad. Se sabe que el que ve y lo visto son una y la misma cosa. Y luego aquello de donde surgió el que ve y lo visto se revela como la fuente del que ve y lo visto. pero cuando hay una identificación, digamos, con el concepto de cuerpo que utilizas tú, que es la totalidad de lo conocido, digamos, si hay una identificación con eso, se mantiene la dualidad sujeto-objeto. La única manera que sepas que el cuerpo a que te refieres como ti mismo es la totalidad y no un individuo es que la identificación con el cuerpo desaparezca. Después que la identificación con el cuerpo desaparece, aquello que está más allá del que se identifica o no se identifica, surge. Se revela. No surge, se revela. ¿Y cómo cuadraría eso? O sea, se revela, pero a la vez no se conoce a sí mismo finalmente, ¿no? Digamos, el manifiesto. Aparentemente se le revela a la mente. Lo que se revela realmente es que la mente no está separada de eso, por eso es eso. Por ende, es eso. Debido a la presencia de la mente de un individuo, parece que hay un individuo que realiza el absoluto. Lo que se realiza es que el individuo es el absoluto. Si el individuo es el absoluto, entonces no hay individuo. Es decir, no hay, quiere decir, no tiene existencia separada o unida. Por ende, se hace obvio de que solo el absoluto es. Entonces, volviendo al tema de la inexistencia, cuando se dice el mundo no existe, se refiere a que no está separado, no que no exista. Es decir, como conciencia, Correcto. ¿es uno con la conciencia o es la conciencia? No es uno con la conciencia. Si es uno con la conciencia, hay dos. Ya. Bueno, es la conciencia. Es la conciencia, todavía hay dos. Solo eso es. No hay ni uno ni dos. La última forma del ego es yo soy eso. Porque si me identifico con el uno, con el mundo, entonces digo que no soy el absoluto. Si me identifico con el absoluto, entonces digo que no soy el mundo. ¿Mm? La realización es saber que el mundo, el individuo y el ser son uno y la misma cosa. O sea, la unidad entonces implicaría necesariamente otro. ¿Perdón? La unidad en el sentido de yo soy, no yo soy el cuerpo, sin identificación, digamos, eso Sí. sería la unidad. Y la unidad implica siempre un segundo, lo que no es la unidad. Más allá de la idea de unidad y dualidad. Eso está escrito ayer. Ayer yo puse en el grupo
un texto de Ramana Maharshi, una de sus obras maestras, que es 40 versos acerca de la realidad. Y él ahí claramente menciona que la idea de dualidad y no dualidad, Vaita y Advaita, todavía son conceptos. Inclusive no dualidad es un concepto. Cuando el ego desaparece, cuando se queda completamente quieto, entonces ahí no hay ideas de dualidad, unidad, trinidad, nada. O sea que no dualidad sería en este caso un contraconcepto de dualidad, o la Correcto. espina que saca la otra espina que dicen, ¿no? Para tirarlo por las dos. Todo concepto necesita una contraparte. Mm. Y las dos contrapartes se cancelan. Inclusive los conceptos de ilusión y realidad se cancelan. Para ello la mente tiene que estar completamente absorta en la realidad. Todavía percibe el mundo y aún así percibe la realidad. Bueno, iba a decir algo teórico, pero no, o sea, Es decir, hay conciencia de lo de afuera, hay conciencia de lo de adentro, y se sabe que lo de afuera, lo de adentro, y el que está consciente de lo de afuera y lo de adentro, son una y la misma cosa. El absoluto no dice yo, el absoluto no sabe nada, el absoluto es simplemente una corriente, una fuerza, un poder, llámalo como quiera. pero no sabe del mundo en el sentido de que no ve mundo separado de él, Ni o no ve separado, otro. ni nada. Desde el punto de vista absoluto no hay otro. Mm. Pero bueno, Vale, gracias. por eso el yo se queda callado. Mm. Pierde su identificación con lo externo. Lo interno se revela. Y se sabe que lo externo, lo interno y el yo son uno y la misma cosa. Entonces los tres desaparecen, ¿sí? Los tres conceptos se disuelven también. Y eso es lo que se llama estado natural o el estado libre de conceptos. Sería como una visión en la que no hay diferencias, o no se ven diferencias. Ni diferencia ni no diferencia. Mm. No diferenciación es un estado mental, ¿sí? Mm. Esa gente que dice, oh, soy todo, ¿sí? Soy uno con todo. Eso es cuando la mente no percibe nada separado de sí, nada diferente de sí, porque el mundo es la mente. Mm. Ese es el estado es la condición, si se me permite, sine qua non, para que el absoluto se revele. Primero diferenciación, después no diferenciación. Y cuando se revela el absoluto, pues eso hace que las ideas de diferenciación, no diferenciación y todo lo demás dejen de existir, por lo menos para uno. Tal vez para hablar de ello, uno tendrá que pues ver dónde está parado el buscador y irlo llevando del estado, utilizar conceptos para llevarlo al estado libre de conceptos, no hay otra forma. Porque la mente no entiende sino por medio de conceptos, por medio de imágenes, por medio de formas, por medio de abstracciones.
Por eso se dice, mantente quieto y sabe que solo el ser es. Ni siquiera dice que sabe que eres el ser, ¿sí? Quédate quieto y sabe que solo el ser es. O solo el ser es, y la forma de tener ese conocimiento. Porque el absoluto lo embarca todo, lo incluye todo. O sea, el conocimiento del absoluto incluye todo lo demás. Entonces, solo el ser es, y la forma de saberlo es quedándose mentalmente quieto. Cuando dices el ser, porque el ser normalmente se utiliza para denominar a la conciencia sin identificación y no al absoluto. ¿Perdón? No, digo que usualmente en la terminología de la creo que lo que se denomina ser sería un sinónimo de conciencia sin identificación y en cambio el absoluto se ve como algo que está más allá del ser. No, en el Vedanta, traducido al inglés, la palabra ser significa absoluto. Ese ser absoluto. La mente es un ser relativo. Ese ser relativo es el reflejo del absoluto. Bueno, lo decía porque como usualmente se utiliza lo que es mente individual, no que es conciencia identificada al cuerpo, conciencia unitaria, digamos, y luego al absoluto, y normalmente se denomina ser, digamos, en este caso la conciencia, como yo soy, digamos, ¿no? En la que sí que persiste o a partir de ahí está Ese yo soy es conciencia, el absoluto, pero sigue siendo el reflejo del absoluto. En el sueño profundo no hay conciencia, aún así hay existencia. Y con respecto al sueño profundo, claro, es que normalmente cuando hay identificación es complicado entender que, digamos, el absoluto en su esencia es inmanifiesto. No, La el pregunta absoluto sería, está más allá, el absoluto no puede no estar manifiesto. El absoluto está más allá de lo manifiesto y lo no, y lo inmanifiesto o no manifiesto. bueno, lo digo en el sentido de que el absoluto, como es, por decirlo así, subjetividad pura o sujeto puro, No, sin contraparte objetiva. El absoluto está más allá de la objetividad y la subjetividad. En el sueño profundo no hay subjetividad. No, me refiero al hecho de que, bueno, se le considera el último testigo, digamos, que no tiene un testigo detrás, el absoluto. Digamos, desde ese punto de vista, como no tiene un testigo detrás, percibirse a sí mismo exigiría un desdoblamiento. Entonces, en ese sentido lo digo, ¿no? Como sujeto último. Te lo digo porque en cuanto al sueño profundo, es difícil diferenciar. O sea, por ejemplo, recuerdo que en Nisargadatta decía que en el sueño profundo él era consciente de estar inconsciente, que es como algo contradictorio completamente, ¿no? O se es consciente o no se es consciente, ¿no? Pero ser consciente de ser inconsciente, bueno, no sé. Ese concepto es conciencia idéntica a la existencia absoluta. Esa conciencia todavía es un instrumento por el cual el absoluto es consciente de su propia manifestación. Pero de ser inconsciente. ¿Ah? O sea, quiero decir, dices que es consciente de su propia manifestación. Y a veces no es Eso sería en consciente. sí A veces no es consciente de la manifestación, pero aún así es. ¿Pero sabe qué es cuando no hay manifestación? No. Claro, a eso me refiero en el sentido de que, o sea, en el sentido de lo manifiesto, ¿no? Que de no saber en esencia que Solamente es. se sabe en la vigilia. Correcto. Y en el sueño onírico también. No, en el sueño onírico no. En la vigilia. En el sueño onírico, ¿no? No. Pero hay mundos, también hay formas, hay conciencia. Sí, ¿no? pero eres consciente del absoluto en el sueño onírico.
Por ejemplo, en No, el sueño lúcido, sí. eres consciente del absoluto. Si fueras consciente del absoluto, no estuviéramos hablando de esto No, ahorita. no, quiero decir, dices que en el sueño onírico no hay conciencia de... No hay conciencia, has dicho algo así. En el sueño En el onírico. para hablar del sueño onírico tiene que haber conciencia del sueño onírico. Claro, por eso. O sea, quiere decir que en ese sentido, sueño onírico y vigilia serían dos estados en los que hay conciencia, mientras que en el sueño profundo no. Correcto. Ujú. Conciencia es el acto de ser consciente, eso es todo. Ahorita hay conciencia y en el sueño profundo no hay conciencia. A la vigilia se le llama conciencia general, al sueño onírico se le llama subconsciente, y el sueño Ujú. profundo se llama inconsciente. Inconsciente es ausencia de conciencia. Que no ausencia de existencia absoluta. Pero no se pierde la existencia. No hay conciencia, pero hay existencia. En ese sentido sería similar a la muerte. Bueno, a lo que sería un estado post-mortem en que no hay, ¿A la muerte puesto que de no hay qué? cuerpo y la conciencia depende del cuerpo, sería también, habría lo mismo que en el sueño profundo, existencia absoluta, pero no conciencia. Sería similar al sueño profundo. No, estás elucubrando otra vez. Igual que la última vez. Estás tratando de, por medio de la razón y el intelecto, llegar a una conclusión. Cuando el ego desaparece, no hay conclusiones a las que llegar. ¿Quién podría llegar a una conclusión? ¿Y acerca de qué? ¿Y cómo? Si todos los instrumentos de razón, raciocinio, discriminación, todo, ahí se va todo. Se va el intelecto, se va todo. Y por eso te cuesta tanto, ¿sí? Porque estás acostumbrado a funcionar de esa manera. Es un hábito, una tendencia. Bueno, lo que decía al principio, no estamos enamorados de nuestra mente, a lo mejor. ¿Mm? Nadie puede estar enamorado del absoluto hasta que no lo expliquen. ¿Cómo puede estar enamorado de una mujer que no conozco? La verdadera No, devoción. digo, en la- este la- caso digo de la mente, no del absoluto, claro, obviamente. Del absoluto. ¿Estabas en la reunión de ayer? En la No, noche. porque aquí se fue la luz y aquí no. La primera sesión no la he visto. Lo que la Y la gente otra, llama, la segunda sesión aquí son las 3 de la mañana, ¿no? La 4 lo que la gente llama devoción es intelectual. Están enamorados del concepto, no tiene nada de malo. ¿Mm? Escucharon hablar de la mujer más bella del mundo y están enamorados de una mujer que conceptualmente la conocen. Wow, tiene, qué bella, sí, pues no la conozco. La verdadera devoción comienza cuando el absoluto se revela. Que ahí comienza la verdadera contemplación en el absoluto. Y eso es lo que disuelve el ego por completo, junto con todas sus ideas preconcebidas, tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo ser devoto de algo que, sí, devoción quiere ser, es atención indivisible. ¿Mm? Por ejemplo, mi esposo es la mujer más bella del mundo. Sí, tratando de ganar puntos aquí. ¿Ok? Y yo no puedo dejar de pensar en ella, y si la tengo enfrente no puedo dejar de mirarla. Estoy completamente, no me interesa nada. Lo único que existe para mí es esa belleza que tengo delante de mí. ¿Mm? Pero tengo que tenerla delante de mí. ¿Mm? Entonces Pero, mi sí, atención es unidireccional, indivisible, nada me distrae, ¿sí? No hay nada más bello que ella. ¿Me sigues? sí. Y eso es lo que disuelve el sentido de
separación por completo. O sea, Pero, el devoto desaparece en la devoción, ¿sí? pero tú dices que comienza la devoción cuando ya se ha revelado el absoluto. Claro, esa es la devoción de verdad, la devoción práctica, la otra es meramente intelectual. Todo el mundo puede decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Cuál Dios? ¿De qué hablo? Si no sabes ni siquiera que existe. Pero tú al principio Crees cuando que, hablas... crees que Sí. existe, pero no sabes que existe. Y Y cuando esa y la belleza, fe, y cuando esa belleza se revela, no hay nada que se compare con ello. No quiere decir que no disfrutes de esa belleza relativa, no la dejas de apreciar como tal, lo agradable, todo eso sigue funcionando, pero sabes que es transitorio, sabes que es impermanente, sabes que es limitado, sabes que es ilusorio y por ende ya no. Es como, ayer yo lo describía como el hombre que está casado y mientras está con la esposa está pensando en la amante. Exactamente igual. Uno le es infiel al mundo mientras le es fiel al absoluto. Mientras tanto, uno le es infiel al absoluto, pero le es fiel al mundo. se va con la fea. ¿Perdón? Se va con la fea. No te oigo. Digo que se va con la fea en ese caso, ¿no? Exacto. Porque ponerle los cuernos al absoluto con el mundo, yo creo que es un mal negocio. Bueno, Pero a ver, yo con devoción me refiero a lo que hablamos al principio. Tú cuando tenías aquel desapego tan intenso, pero a la vez tenías esa fe en un poder superior, tú no sabías ese poder superior sí, cuál era, pero tú estabas seguro de que había un pero poder superior. estaba seguro intelectualmente porque se hacía obvio para mí que tenía que haber algo allí que se encargaba de todo y obviamente no era yo. Claro. Y eso no es una especie de devoción, aunque no se tenga Y- delante la Sí, verdadera pero realidad. es lo que te quiero decir, es meramente intelectual, es basado en creencia. Estoy convencido, pero no estoy seguro porque no lo he visto. Mm. Pero de alguna manera en ese tipo de devoción se reconoce que tú no sabes, que tú no puedes, pero apelas a algo, ¿no? Que lo tiene que hacer por ti, digamos, porque tú te ves como... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando estás convencido todavía quieres conocerlo y el obstáculo para conocerlo es querer conocerlo, porque querer Ah, conocerlo implica la creencia de que ya no está aquí y ahora. no digo que se revele, claro, sabes que está, pero que no lo puedes, no se te ha revelado. Mm. Mm. Bueno, está bien, muchas gracias. Eso. Ok. Si tienes un chance, trata de ver la grabación anterior a esto, la de ayer en la noche. Ujú. Vale. No, estaré en la noche. Ok, entonces respondo. Alguien está preguntando sobre el cuadro. Pues hay respuestas que es mejor hablarlas que por el chat. Si me hubiera tocado hablar con el chat, por el chat con Miguel de esto, se me borran las, las huellas digitales. La pregunta es válida, sí. Todo eso es válido hasta que te canses de todo eso. Todos esos mecanismos son necesarios, por lo menos para la mayoría. El concepto, que es mente, el intelecto,
que discrimina acerca de los conceptos, etcétera, etcétera. Todo eso funciona, pero cuando ya yo me doy cuenta de que ya por ningún mecanismo ni por ningún medio, y que al contrario, que el tiempo que estoy utilizando tratando de intelectualizar, leyendo los libros, pensando en los conceptos que leí, es el obstáculo, entonces lo suelto todo, incluyendo el deseo por experimentarlo. Porque el deseo por experimentarlo está intrínsecamente relacionado con el deseo a pensar en ello, ¿verdad? Tratar de entenderlo, leer los libros, buscarlo, etcétera, etcétera, etcétera. El que lo busca no lo encuentra. El que no lo busca, lo encuentra. ¿Sí? El que no lo conoce, habla de ello. Y el que lo conoce, no puede hablar de ello. El que no lo conoce y habla de eso, no sabe lo que está hablando. El que lo conoce, no sabe cómo describirlo y no habla de ello. ¿Quién va a describir el absoluto? Y no hace falta que lo describan, porque él va a hablar por sí mismo, ¿sí? De sí mismo, como, como es. No necesita una segunda mano, ¿sí? No necesita un descriptor. De hecho, el descriptor está ausente. Y cuando se revela, se está describiendo a sí mismo tal cual y como es. Por eso que todos los maestros insisten, quédese quieto y sépalo por usted mismo, porque cualquier cosa que yo le diga, no, no le llega. Cuando mucho yo puedo decir, y tengo que robarme palabras que ni siquiera son mías. Tengo que pedirlas prestadas, pero un poder, una fuerza, una corriente. Mm, The one, the round one, you like it. You like the square one. Yeah. Ah.
Hello. I can't hear you. Can you unmute? Yeah, okay. Hello. Can you hear me? Yeah. Okay, now I can hear you. I see that I have one doubt that I feel that is blocking me sometimes and making me doubtful about the practice, about the unpractice of inquiring. A few months ago, I lost body consciousness, and I started the body. I don't remember it. My wife told me that I started shouting and breaking stuff at the house, and it was very unpleasant. Very unpleasant. If you lose body consciousness, the body does not move. So what I had is because of the drugs. I used the marijuana, and that is because I made some stuff that I'm asking. That releases your subconsciousness, and then you don't know how to deal with that. Yes, You, yes. you get basically completely possessed, controlled by them. So what's the point? If you just remain as a witness, all that will arise because you witness, you realize it is all thought, it is all an illusion, you let it pass by, and the absolute will dissolve it. You can't help it, you cannot do anything about it. Okay, so the experience that I had is more because of the marijuana I took than actually the actual experiencing of the self, right? No, the experience of the self doesn't make you go bananas. You stop going bananas. I understand. You're saying that I actually was possessed because of my subconsciousness and start doing things that my subconsciousness. You identify yourself with it and go along, and the result is such. I understand now. Even though I don't remember what happened, he told me I really lost, like you said, went bananas and made stuff that I don't know, I don't regret because I don't remember even doing them. But after you're doing it, you must regret it. After Yes. you become aware of it, you may be able to say, oh shit, what have I done? Yeah. I better put myself together, follow the advice of wisdom of these ages, right? And go through the right mechanism, so to speak. I understand. So how many people I'm still dealing with them? See, suffering the consequences of the ayahuasca, peyote, all that stuff doesn't get all this state of different altered state of illusions. That's all. It's just what they call other realities are other illusions, and the one that is enjoying all that and experiencing that is the ego. In deep sleep, there is no altered state of consciousness, and there is no experiencer of that. So all that collectively is an illusion. The experiencer of the state of consciousness, see, and the state of consciousness, what they call states of consciousness, all that is, all collectively is the illusion. The seer and the seen, right, are the illusion itself. The seer of illusion is the creator of the illusion, right? Which is the mind. I've been there, so I know what you mean. So it depends upon what you have inside will show up, whether it is craziness or love and peace. It still is an illusion. Even if you are, oh brother, cool, love and peace, all this is an illusion. See?
is a peaceful illusion and the other one is a crazy illusion, but still is an illusion. Love and peace, bro. Right? What is the one that says love and peace in deep sleep? It's gone. It's resting in peace. See? It's dead temporarily. And everybody goes there because they want to accelerate the process or cope with something, right? But you have to understand that any phenomenon is an illusion, and that the seer of phenomenon is part of the illusion. And the reality is beyond the seer and the seen. Is the source of both of them. Such is the paradox. Erika left to become the best. After an experience of ayahuasca, they're exhausted, they go to sleep. And then, what is there? Neither the experience anymore of ayahuasca nor the experiencer. So what was that all about? A dream within a dream, right? A double dream, a double illusion. So all what people want to enhance, accelerate, or to happen, a process or whatever it is, it will happen by itself. You should remain as a witness, as a seer of physical phenomenon, mental phenomenon. And if you don't identify yourself with it, you can go through it safely. And none of it will condition, see, the behavior of the body. You can see the biggest craziness in your head. You know, if you know it is an illusion, it is an image, imagination. It passes by. And after it passes by, it merges in the absolute and is destroyed there. The seer also will be destroyed too. Meaning by that, it loses its sense of separate existence. Then, fascinated by its reality, is no longer interested in any kind of illusion. At least an extraordinary is happy with the illusion that remains, and what to do is there, and you have to deal with it. You don't have to deal with it. It will deal itself. Right? Hmm?
De una torta. You can say esta torta, de una torta. Better to say. Maybe at the end, you say los precios de esta torta, después de una torta. No, but it's not whatever cake is. Ah, then, yeah, that's correct. Then even your Spanish is better than my grammatically. Ah, okay. So, Leo, what else? Actually, the dream state is already an effortless ayahuasca trip, right? Because your subconsciousness gets liberated, but there is nothing that you can do about it, right? And when you wake up, you say, "Oh my God, what was that? It was not real." And then you forget about it. See? So the dream state is that it's a natural, effortless escape valve. Valve? How do you pronounce it? Valve. It's a blessing. So what you don't do consciously in the awakened state, it happens by itself in the dream state. It's a release of nonsense. Release of imprints left, right? From the experiences of the awakening state that due to the presence of the ego. Because what are dreams? It's just the mind trying to prolong, right? Reproduce its experiences in the awakening state. So the ego wants to dissolve that, but it can't. It wants to do something about it, but it can't. The only one that can dissolve all that is the absolute. The mind has to surrender and remain only as a seer. As a witness. Then as a witness will also disappear. And there is nothing left to be witnessed. It's like I damage something in the house. I spoil it. Right? And I'm a small baby. I cannot fix it. I have to wait for an adult to see, for my dad to come and fix it. Right? So the one that caused the problem cannot solve the problem. See, you have to be still. And the compassion itself will fix everything.
si me puedo responder a esta pregunta.
we assume that the approximate weight will be 2.5 kilos Ujú. and the kilo is 25 kilograms. Order it. Which one? Which size? 15 or 20? Or 15 or 20? I think they can't measure exactly. Sí, ¿verdad? Hmm? Do it. Ujú. How do you say in Spanish when they write on the cake? ¿Mm? How do you say in Spanish when they write on the cake? Ah, pero todavía hay internet. Ah, still this power is gone. Still we have internet somehow. Entonces la ponen 8 horas y se va 8 horas, ¿verdad? Eso es lo que tengo, lo que más o menos he visto. Y se supone que son por 2 días más, ¿no? Sí, 48 horas sí, Mm. que calculaban el trabajo para terminar. O sea, Sí, pero no. 8 hours plus. 8 hours. ¿A qué hora vino? Son las... Sí, 9:30, 9:30. tiene que 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 3:30, 6 horas. Se cortará 5:30. Sí, es que se supone que los cortes iban a ser 6 horas, 8. pero luego se extendió a 8.
sea, parece que está bajando a 6. So it dropped to 6. Corto, pero estuve contando 8 horas. Bueno, ¿qué se va a hacer? Any more questions, Russian speaking people? You have a question? Yes. No, Julia, but raise your hand so we can open your microphone. Or you can write the question here on the chat and I will reply. Hola, Hola César, buenas. ¿cómo estás? Muy bien. Tú también, espero, ¿no? Vale. Mira, tenía una pregunta que te la he hecho por el chat, pero como digo, quizá a lo mejor compartiéndola por aquí igual, como has estado hablando antes y tal, la pregunta es esta. El buscador, al darse cuenta que ya es lo buscado, que ya entiendo que es el absoluto, como eso mismo que se da, entiendo, ¿no? De nuevo, Entonces, ¿cómo? otra vez. El buscador es lo buscado. Sí, el buscador es. El buscador, Es. al darse cuenta que es lo buscado, que ya es lo que se da, entiendo que eso ya es el absoluto, como eso que se da. ¿A qué te refieres a eso que se da? ¿A eso que se revela? Sucediendo en ese momento, lo que sea, no importa, da igual lo que acontezca en ese momento. No, Por ejemplo, ahora está no, 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 hablando. no, 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 no. En este caso se refiere al absoluto como fuente. Vale. Es que yo entendía que esto que sucede tal cual, lo que está ahora mismo aconteciendo, esto ya es el absoluto mismo que se está manifestando a través de lo relativo. No, el absoluto no se manifiesta. El absoluto manifiesta la ilusión. Exacto. Pero el absoluto como tal no se manifiesta, no aparece en la ilusión. Vale, entonces está mal expresado. Sería que aparentemente parece que se manifieste a través de esto que utiliza él, el mecanismo que utiliza de la conciencia y de la mente. No, en este caso, hasta ese entonces todavía parece que hubieran dos. Uno, Sí, que encuentra lo que está buscando. sí, Ahora, si el que encontró lo que está buscando es lo que está buscando, el que la está buscando, al no ser separado de ella, es lo que está eso. buscando, ¿cierto? Vale. Entonces desaparece, es decir, no tiene existencia separada. Vale. Por lo tanto, lo que se encontró es lo Sí. único, si solo el absoluto es. Vale, entonces El que lo encontró desapareció en lo que encontró, es decir,
Desapareció como si tuviese existencia separada o unida. Vale, vale. Es como decir que el vaso encontró al vidrio. Ya. El vaso es el vidrio. Si el vaso es el vidrio, no hay vaso. No, ¿Cierto? claro. Solo el Sí, vidrio es. Exactamente. sí, entonces en ese darse cuenta ya da intrínseco todo eso, ¿no? De ahí da Eres intrínseco que todo es eso. Entonces que todo es ya ni siquiera hay un todo es eso o un yo que es eso, porque todo y ese yo son lo mismo, ¿sí? entonces lo único que hay es un suceder de cosas, ¿no? Entiendo. Desde el punto absoluto no sucede nada. No, claro, punto de absoluto no, desde el punto de la conciencia. Porque el mecanismo, a ver, la vida sigue y tú sigues actuando, haciendo las mismas cosas aparentemente. El aparente individuo sigue operando, pero se sabe que es ilusorio y que no tiene existencia separada. Vale, con lo cual ya no hay causa y efecto, simplemente es un suceder de cosas. Ujú. Ya está claro. Vale, pues nada, César, gracias. Por ejemplo, yo no puedo hablar de esto, o sea, yo no quiero hablar de esto, pero no puedo no hablar de esto. Está claro. O sea, no lo hago porque puedo, porque quiero o porque sé. ¿Mm? Pues qué castaña. Te ha tocado. Por eso es el jefe el que está haciendo esto. O sea, aquí no hay nadie, yo no puedo reclamar ser el hacedor, ¿sí?, de esta conversación, el transmisor de este conocimiento, ni siquiera el instrumento. Sí, es un suceder simplemente Cero. de cosas. Pero es que por esa regla de tres, el, aunque estés en esta búsqueda aparente, ¿no? Realmente En esta regla se va de tres, se van los tres y se va la regla. te va ¿Sí? todo. Es una absoluta menopausia. Sí, así es. Ay, Pues no, perdón. No sé por qué me sale tan visceral de cuando en cuando. bueno, es lo que hay. Está claro. Si Pues el nada, era mundo, si el mundo, el individuo, ¿ok?, y el absoluto son uno, entonces la Trinidad desaparece. ¿Te das cuenta? sí, sí, no hay Trinidad ni nada. No hay nada, es todo el absoluto en su propio mecanismo y ya está. Por eso el querer alcanzar una iluminación entra dentro de lo ilusorio, también de locura, de absurdo. O sea, la ilusión no puede conocer la realidad. Lo que se conoce es que la ilusión no está separada de la realidad. Por lo tanto, no hay ilusión como tal. Si lo ves separado de la realidad, lo llamamos ilusión. Si no lo Exacto, ves separado de la realidad, es la realidad. exacto. Es Y eso. es simplemente lo que se da y ya está. Pues aclarado, César. Gracias. Ok. Hasta luego. Ya que tengo que meterme un puñal de Vedanta aquí para poder responder una pregunta en el chat.
Mm. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Okay. There is a question here. Why in some places I feel good and in some places I feel very tired? It is because different places have different energy and some energies are more comfortable than others, or it against your mind game. No. If we are sensitive enough,
we can feel the heaviness of particular places and people, right? And it may be uncomfortable, right? Now, sometimes I offer resistance to some places, and that resistance to some places makes me feel tired. It's a resistance that makes me feel tired. Now, if I am in a place, it doesn't matter how much money and how much luxury I can have, or experience or enjoy, but it's a place which is heavily, in a way, dictatorial, right? That you are basically limited by the belief of those places, then I would feel suffocated, right? Some places suffocates, and there is something that may reject that. I don't know if that might be the case, but well, it is all artificial, right? So, sometimes life place you in circumstances that you will have to surrender. I mean, if there is a choice, if there is a choice not to be there, then by all means. But if there is no choice, you may have to surrender. If you surrender, it won't bother you that much. Okay, the only way to survive anything in this world is by being aware of your reality. It's no other means as far as I know. Hey, Chirumbo, didn't see you. How was? Good. I mean, where I am is not the most. I mean, the house is very pleasant, it's very comfortable, but as soon as you hit the street, there is a very uncomfortable and mostly unpleasant reality. How do you survive it? Well, by remaining aware of yourself. So it won't affect you. As you ask me, I would rather be in Auckland, New Zealand, surfing perfect waves in a super cool environment, but here I am. So
This is why they say there is no safer boat than satsang to cross the ocean of samsara. That means there is nothing like safe awareness, see, to go through all this illusory show called life. Yep. So let's see what else is there. I need to go now. I need to. If it's okay, well, we preferably will
Okay, let me see here left. Okay, I'll have to go. I may reply the rest tonight or tomorrow. Okay. Me tengo que ir. Nos vemos entonces. Uy, son las. ¿A qué hora se fue la luz? A las 4, 5, 6, 7. No, no creo que haya transmisión esta noche. Porque si la luz se va por 6 horas, llegará a las 10. Dios es grande, los milagros suceden. Ok, y podríamos estar pendientes, no sé, por media hora. Si no hay conexión después de media hora es porque no hay luz. A menos que un segundo. La batería está cargada. Es decir, que si hay conexión de internet, ok, se fue la luz, ¿no? Todavía aquí hay luz. Hay luz. Hay luz. Entonces no se ha ido. No, No, se va a ir a batería. No, es pago, ¿no? 5:30, sí, la. Entonces la batería dura 4 horas y se va a las 6, 7. ¿Son las qué? 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Porque no puedo dejar la casa sin internet porque me ahorcan. Y internet. Entonces, vamos a ver, ok. Conéctense, ok. Y esperen media hora. Si después de media hora no hay conexión, es porque no, ok. Si no, nos vemos ya. ¿Sería cuando? ¿Sería la de mañana? Y le veis la ropa. O sea, si se va ahorita, se supone que se tiene que ir ahora, entre 4 y 5. Llegaría, si se va a las 5, llegaría a las, Si son 8 horas, sí, a la 1 de la mañana. la vamos. Si llega a la 1 de la mañana, sería a las 8. O sea que mañana la transmisión no sería en la tarde, sino en la noche. Sí, porque se va corriendo. Ah, ¿Te das cuenta? claro. Déjame cortar esto porque esto no. Ya, vamos a sacar la cuenta aquí.